اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ حضرت ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پھر اسی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جو دعا کا موضوع چل رہا تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ دعا ہی وہ شے ہے کہ جس سے بڑی بڑی مشکلات کے پہاڑ ٹل جاتے ہیں۔ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو خداوند عالم سے نزدیک ہونے کا راستہ ہے۔ دعا کے لیے خود معصومین نے بھی ارشاد فرمایا ہے اور خود حدیث قدسی بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ روایت ہے کہ وہ نماز بھی شاید رد کر دی جاتی ہے جس میں انسان میں کبر اور اناء پایا جائے، تکبر پایا جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر نماز میں دعا کا مانگنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شاید ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ ٹھیک، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس سب ہے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ تو کم سے کم اگر اپنے لیے نہ کریں تو دوسرے کے لیے کریں۔ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار جو تو نے مجھ کو یہ سب کچھ جو دیا ہے سب میرا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو بعض مواقع پہ ہوتے ہوئے بھی خود اپنا اور اپنا نہیں ہوتا۔ دعاؤں کے لیے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری دعاؤں میں جو سب سے زیادہ جو رکاوٹیں آتی ہیں خود ہمارے اعمال ہیں، خود ہمارے کردار ہیں، ہمارے رفتار، ہمارے گفتار ہیں۔ آج کی بحث میں ایک تھوڑا سا توضیح دوں گا کہ یہ دعائیں کیوں رد ہوتی ہیں، دعا ہماری کیوں نہیں پوری ہوتی ہیں۔ جیسا کہ روایت موجود ہے، روایت معصوم ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ والدین کی نافرمانی اور اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ آج کا معاشرہ عجیب و غریب ہو چکا ہے۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ نے ان کے لیے کیا زحمتیں اٹھائی تھیں، ماں باپ نے کس طرح سے ان کے لیے دن و رات ایک کر کے ان کو پروان چڑھایا ہے اور اس منزل پر ان کو پہنچایا ہے۔ اے کاش کی جس وقت ہماری پیشانیوں پر بل پڑتے ہیں اور جس وقت ہم لوگ غصے کی نگاہوں سے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، ذرا سا اس وقت ہم بھی سوچ لیں کہ اگر یہی اس وقت جو ہم پر غصہ طاری ہو رہا ہے، یہی اس وقت جو ہم والدین کی نافرمانی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اگر جس وقت ہمیں غصہ آتا تھا ہم چیختے تھے، چلاتے تھے، ماں باپ اگر ہماری اس وقت نہ سنتے تو کیا ہوتا؟ آج ہم تو نہیں سنتے ان کی، لیکن اگر ماں باپ اس وقت اگر ہماری نہ سنتے تو آج ہمارا کیا ہوتا؟ ماں باپ تو ہمارے ناز و نخرے اٹھائیں اور ہم ہیں کہ ماں باپ کی نصیحتوں پہ، اچھی باتوں پر بھی جو ہے ان سے اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں، ان سے بدتمیزیوں پہ تل جاتے ہیں۔ یہ عادلانہ حرکتیں نہیں ہیں، یہ غیر عادلانہ حرکت ہے۔ کہتے ہیں ماں باپ ان کی دعائیں ہمیشہ زندگی میں بچوں کی کامیابی کے لیے نہایت مؤثر اور اثردار ہیں۔ ماں باپ کیسے بھی ماں باپ کیوں نہ ہوں، لیکن اپنی اولاد کو بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے انتہا چاہتے ہیں اور ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی سہولتیں لا سکیں، ہر طرح کی ان کو جو بھی کمیاں ہیں ان کو پوری کی جا سکیں۔ باپ دن و رات زحمتیں کرتا ہے، ماں اپنی شفقتوں سے اپنے بچے کو پروان چڑھاتی ہے، باپ وہ زحمتیں اٹھانے کے بعد آتا ہے اور اپنے بچے کی محبت کو اور شفقت کو لے کر اس کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ اے کاش کہ جب ہم جواں ہوں اور جواں ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کی ان زحمتوں کو ایک مرتبہ اگر ہم نگاہ کر لیں کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے زحمتیں کی تھیں،
किस तरह से हमको उन्होंने परवान चढ़ाया था, और आज है कि हम उनकी तरफ ज़रा सी तवज्जो नहीं देते। फिर शिकवे शिकायतें होते हैं कि मौलाना न रोज़ी में खैर व बरकत रही, न ज़िंदगी में खैर व बरकत रही, न बीवी बच्चे कहे में रहे, न कोई काम होता है, सारे काम होते हुए रुक जाते हैं, सारी चीज़ें होते हुए रुक जाती हैं। क्यों ना होगी ऐसा, क्यों ना हो? क्यों? इसलिए कि उस चीज़ के बायस हम खुद बने हैं, उस चीज़ के बायस हम खुद बने हैं। हमने अपनी रोज़ियों के दरवाजे को बंद कर दिया, हमने अपने रिस्कों से बरकतों को छीन लिया। अक्सर होता है कि बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं और तवज्जो ज़र्रा बराबर उनके लिए नहीं होती। अगर हमारे बीवी बच्चे हमसे कोई चीज़ कह देते हैं तो हम उन पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं, हर चीज़ आमादा करने के लिए तैयार रहते हैं, हर चीज़ लाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वो बूढ़े माँ बाप जो उनकी ज़रूरत की शय है, आज वो कमा नहीं रहे हैं, आज वो कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे और आपके मोहताज हो चुके हैं, अपनी औलाद के मोहताज। आज वो किससे जाकर कहें? हाँ, जिस तरह से हमारे बीवी बच्चे हमसे कहते हैं उसी तरीके से वो भी हमारे लिए किया करते थे, लेकिन आज वो मजबूर हो चुके हैं। तो अब ये नहीं कि उनकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाया जाए। उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाओगे, अपनी ज़िंदगी में खुद ब खुद खुशियाँ आती चली जाएंगी। माँ बाप के दिल को अगर सुकून मिलेगा, हमारे दिल को खुद ब खुद सुकून मिलता चला जाएगा। माँ बाप के चेहरे पर अगर खुशी के आसार आएंगे, खुदा शाहिद है, अगर उनके चेहरे पर खुशी के आसार आएंगे, तबस्सुम आएगा, खुदा आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आएगा। परवरदिगार आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आएगा, और उन बंद रास्तों को जो कि बिल्कुल बंद हो चुके हैं, जिसके लिए आप सर पटक रहे हैं, करके देख लिए। करने में कोई नुकसान नहीं है कि जो भी आपका काम रुका पड़ा है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके माँ बाप अभी तूल हयात हैं, जाकर माँ बाप से कहें कि आपके हक में दुआ करें। देखें कैसे नहीं वो काम होता आपके लिए। पैगंबर आज़म का भी ज़माना बारहा वाक़या आपने सुना है कि एक शख्स आता है मौला के जनाब रसूल खुदा की खिदमत में आकर कहता है कि या पैगंबर आज़म, ए रसूल खुदा, मैं दुनिया से थक चुका हूँ, हर चीज़ मेरे लिए सद्देबाब हो चुकी है, सब रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं, मैं क्या करूँ आखिर? तो उस वक्त जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया था, आया तुम्हारे वालिदैन दुनिया में ज़िंदा हैं, हयात हैं? कहा हाँ या रसूल खुदा ज़िंदा हैं। कहा आया तुम्हारे वालिदैन तुमसे राज़ी हैं? सर उसने झुका लिया, सर उसने झुका लिया। पैगंबर ने कहा कि तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें मिल गया है। आज जो तुम्हारी ज़िंदगी में गिरह लग गई है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, रुकावटें जो आ चुकी हैं, होते होते काम जो रुक जाता है, उसकी बिना तुम खुद हो। क्यों? उधर तुमने दिल दुखा रखा है, उधर दिल दुखा हुआ है, जाओ उनको राज़ी कर लो, सारे रास्ते खुल जाएंगे। कहते ये शख्स पैगंबर की नसीहत पर अमल करता है, अमल करने के बाद जाता है माँ बाप के पास और जाकर उनसे तलब मग़फ़िरत करता है, उनसे कहता है मेरे हक़ में दुआ करिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ बाप, औलाद कैसी भी औलाद क्यों ना हो, माँ बाप अपनी औलाद को बहुत चाहते हैं, बदतर से बदतर क्यों ना हो औलाद, माँ बाप अपनी औलाद को बहुत चाहते हैं। कहते इस शख्स ने भी जाकर अपने वालिदैन से कहा, वालिदैन से जाकर माज़रत की, माँ बाप ने उसके हक़ में दुआ करना शुरू कर दी। दिल दुखा हुआ था माँ बाप, फिर भी दुआ कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह से नहीं जिस तरह से दुआ करने का हक़ था। लेकिन जैसे ही देखा कि बेटा आया है, मुश्किल में घिरा हुआ है, परेशानी में घिरा हुआ है, नहीं देख सकते माँ बाप अपनी औलाद की मुश्किल और परेशानियों को। कहते हैं कि जैसे ही इसने आकर अपने माँ बाप से ज़िक्र किया अपनी मुश्किल गिरफ्तारियों का, माथे दिल भर आया, औलाद को कलेजे से लगा के कहती मेरे लाल, मैं तो तुझे ऐसे ही चाहा करती थी, आकर मुझसे कह देती, मैं तेरे हक़ में दुआ कर दिया करती। कहते माँ बाप ने दुआएं करना शुरू की, उसके सारे रास्ते खुल गए, सारे रास्ते खुल गए। आज बहुत से लोगों का शिकवा शिकायत होता है, काफ़ी लोगों का फ़ोन आया करता है, काफ़ी लोग कहते हैं मौलाना बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी हमारी, अल्लाह ने सब कुछ दिया था हमें, लेकिन आज कुछ नहीं रहा, बहुत कुछ हमारे पास था, आज कुछ नहीं रहा, सारा कारोबार ठप हो चुका है, सब कुछ का क्यों दूर जाते हो? यही हदीस रसूल, यही वाक़े पे अगर देख लिया जाए, आज हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि अपने माँ बाप के कम से कम एक मरतबा सलाम करने के लिए जाएं। दिल खुश होता है
ईरान में अजीब रस्म है, बरसों गुजर गए वहाँ रहते हुए, 91 से रहते रहते देखा करता हूँ मैं भी। एक अजीब रस्म है वहाँ कि तातील जिस दिन छुट्टियाँ होती, इसलिए बहरहाल ज़िंदगी तो है, ये ज़िंदगी गुजारना किसी न किसी तरह से आदमी, लेकिन यह है कि अब ज़िंदगी गुजारने के साथ ये है नहीं कि माँ बाप को भूल जाए जाए। कहते हैं कि जिस दिन छुट्टियाँ होती हैं अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे उनके आते हैं, हाथ में एक फूल लेकर आते हैं, शीरनी ले लेंगे, मिठाई ले लेंगे, आकर माँ बाप के हाथों का बोसा देते हैं। यहाँ नहीं देखा मैंने इंडिया में, न अपने बर्रे सगीर में पाकिस्तान में, कि माँ बाप के हाथों का कोई बोसा देता हो। माँ बाप के हाथों का आकर बोसा देते हैं, उनके हाथों को अपने सर पे रखाते हैं, ए माँ, ए मेरे बाप, आप मेरे हक़ में दुआ करो। माँ बाप भी खुश होते हैं। इससे पहले अगर याद हो आपको कि एक हदीस मैंने पढ़ी थी, जिस वक्त जो मौजू वालिदैन की इताअत के ऊपर मैंने जिस मौजू पर बहस की थी, उसमें एक हदीस मैंने पढ़ी थी पैगंबर आज़म की, कि पैगंबर आज़म फरमाते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं कि जो हमारी मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं, एक माँ बाप का राज़ी ना होना, दूसरे शरीके हयात, हमारी बीवी शरीके हयात का राज़ी ना होना। बहुत सी औरतें बहरहाल वो तो राज़ी नहीं होंगी, जितना उन्हें देते चले जाओ राज़ी नहीं होने वाली, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है। नहीं, बहुत से हज़रात ऐसे हैं जो उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं करते। बाहर निकलेंगे इतने खुश अखलाक कि उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, घर में आते जैसे दज्जाल टहल रहा हो, यानी घर में आए ऐसे बच्चे भागते हैं, ऐसे भी बच्चे दूर भागते हैं जैसे चूहा बिल्ली को देखकर भागता हो। ए भाई, ये तुम्हारी शरीके हयात है, ज़िंदगी इसके साथ गुजारना है। सारी प्यार मोहब्बत दूसरों के लिए, घर वालों के लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं। घर में एक अच्छी सी गुफ्तगू नहीं कर सकते। घर में लगता है जैसे कोई बहुत बड़े मिनिस्टर आ गए हों और कौन आगे, सारे नौकर चाकर, बच्चे नौकर चाकर हैं, बीवी उनकी नौकर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने जो हुकूक बताए हैं, कहते हैं रिज़्क़ों को छिन जाना, रोज़ियों में बरकतों का कम हो जाना, ज़िंदगी से खैर व बरकत का छिन जाना। एक चीज़ और है, वो है कि अपनी फैमिली के अंदर अखलाक का अच्छा ना होना। बाहर मशहूर हो गए अच्छे अखलाक में तो क्या उसमें कोई कमाल नहीं है, लेकिन हमारे बीवी बच्चे ही जब हमसे राज़ी नहीं हैं, वो किस काम का अखलाक हमारा रहा, किस काम का अखलाक रहा। यानी खाली ये झूठ में ढोंग दिखाना, जो अपने यहाँ एक मसल कही जाती है, यानी ढोंग रचाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें जिन्होंने रिस्क को रोक लिया, जिन्होंने मुश्किलात घरों पे आना शुरू कर दी, उनका बायस बने हम खुद। कुछ ऐसी चीज़ें जो आते आते हमसे दूर हो जाती हैं, उसमें से एक चीज़ जो है वो है वालिदैन की नाफरमानी, दूसरे है कि फैमिली का खुश ना होना और फैमिली में अपने खुश अखलाकी से पेश ना आना। यहीं पर बात को रोक कर एक चीज़ और कहता चलूँ, जो आज हमारी उम्रें कोताह हो रही हैं, जो ज़िंदगियाँ कम होती जा रही हैं, मासूम फरमाते उसकी एक वजह खुद आप हैं। अखलाक का अच्छा ना होना फैमिली के अंदर इंसान की उम्र को कोताह कर देता है, उम्रें कम हो जाती हैं, ज़ूद रस मौतें होने लगती हैं, यानी मौत जल्दी आ जाती है, पीरी जल्दी आती है, बुढ़ापा जल्दी आएगा। क्यों? इसलिए कि वो शरीके हयात, बच्चे, आपकी फैमिली आपसे राज़ी नहीं है। आपसे दुनिया राज़ी रहे तो क्या फ़ायदा, पूरी दुनिया हमारी वाहवाह करते रहे, मौलाना सिफ्त मोहम्मद साहब का क्या कहना, क्या कहना, लेकिन खुद मेरे बीवी बच्चे जो मुझसे राज़ी ना हो, वो कोई फ़ायदा नहीं, वो झूठ की, वो फ़कत जो है वाहवाही, वो किसी काम की नहीं है। रसूल ने फरमाया, दो जगह पर अपनी मोहब्बत का इजहार करो, दो जगह पर, यानी हदीस पैगंबर है, दो जगह पर अपनी मोहब्बत का इजहार करो। एक कौन सी जगह? एक माँ और एक बीवी, दो लोगों से अपनी मोहब्बत का इजहार करो। उनसे कहो इन्नी उहिब्बुका, माँ बाप से कहें, माँ के हाथों को अपने हाथों में ले लो, कभी लेकर देखो माँ के हाथ को कितना अच्छा लगेगा, बहिश्त को उठा लिया जैसे जन्नत को हाथों में ले लिया हो। माँ के हाथों को, अपनी उस बूढ़ी माँ के हाथों को हाथों में लेकर उस पर अपने पेशानी को रख दो, अपनी आँखों को रखो, कहो ये माँ मैं आपको बहुत चाहता हूँ। रसूल फरमा रहे हैं कि अपनी मोहब्बत का इजहार करो, दिल में मोहब्बत करना नहीं, दिल में चाहते हैं, दिल में क्या पता आप क्या क्या रखे हुए हैं, नहीं, उनसे इजहार करें, उनसे कहें
کہ جیسے ایران میں ہے، لوگ آتے ہیں بچے ہر وقت کہا کرتے ماں باپ سے خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، اپنے والدہ سے کہا کرتے میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ بولو جھوٹ میں ہی کہو چاہتا ہوں، کم سے کم ہماری زبان سے وہ سنیں گے کہ ہمارا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت چاہتا ہوں، ماں کے دل میں بھی دعا نکلے گی، باپ کے دل سے بھی دعا نکلے گی۔ اپنے ہاں تو عید بقرعید میں بھی دستور نہیں کوئی ہاتھ پکڑ کر ماں باپ کا بیٹھ جائے، سلام کر لیتے ہیں، وہی بہت بڑا احسان کرتے ہیں کہ ماں باپ کو کوئی سلام کر لے۔ یہ تو ماں باپ کا حال ہوا۔ ماں باپ سے اپنی محبت کا اظہار کرو، خاص طور سے ماں سے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، اپنی ماں سے، ان سے محبت کا اظہار کرو ماں سے کہ امی جان میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، دل و جان سے چاہتا ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق بنایا، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس رتبے اور مرتبے پر پہنچایا۔ ان سے اظہار کریں، ان سے کہیں۔ دوسری جگہ شریک حیات، دیکھیں حدیث رسول میں سنا رہا ہوں، پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں کہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی سے کہو کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ عجیب مرد ملتے ہیں دوسری عورتوں سے تو کہتے نظر آ جائیں گے۔ آج یہ انگریزی کا ایک لفظ جو چل گیا ہے آئی لو یو جو چل رہا ہے، جسے دیکھو جہاں جسے دیکھا اس سے کہہ دیا آئی لو یو۔ اے میرے بھائی، سب سے آئی لو یو کہنے کے بجائے اپنی شریک حیات سے ایک مرتبہ کہہ کے تو دیکھ لو کہ میں تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ کہتی یہ اس کی پوری زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی، کبھی اس جملے کو نہیں بھولے گی۔ جب اس سے ایک شوہر کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں، دل و جان سے چاہتا ہوں، کہتے ہیں یہ عورت اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لیکن اسی طرح سے برعکس دوسری طرف بھی ہے، شریک حیات بھی اپنے شوہر سے کہے، وہ بھی اپنے شوہر سے کہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، آپ سے میں بہت محبت کرتی ہوں۔ دیکھیں شریک حیات ہیں، یعنی ایک نفس دونوں ایک ہو چکی ہے، دو جسم ہے ایک روح ہے۔ عجیب نعمت دی ہے پروردگار نے، یہ عجیب نعمت دی ہے پروردگار نے۔ سکون زندگی ہے، اگر کسی کے گھر میں خدا نہ کرے کہ اس کی فیملی میں اگر اندر گھر میں سکون نہ ہو، جہنم بن جاتی ہیں زندگیاں، جہنم بن جاتی ہیں۔ کہ مرد گھر میں بھی آئے تو وہی جہنم، باہر جائے تو بیچارہ ایسے ہی اس کے لیے جہنم بنی ہوئی ہے۔ کہتے کامیاب زندگی وہ ہے، کامیاب بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی ہر مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ کہ شوہر اگر تھکا ماندہ گھر سے باہر سے اگر گھر میں پہنچے، کہتے کتنی بھی مشکلات زندگی میں کیوں نہ ہو، اگر بیوی کے چہرے پر وہ تبسم دیکھ لیتا ہے، خوشیاں دیکھ لیتا، اپنے سارے درد کو بھول جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے چہروں پر ہنسیاں دیکھ لیتا ہے، سارے درد اور غم کو بھول جاتا ہے۔ لیکن دونوں اسی طرح سے، جس طرح سے بیوی اسی طرح سے شوہر۔ تو کچھ چیزیں ہمارے لیے جو ہماری زندگیوں میں باعث بن جاتی ہیں، جو ہماری رکاوٹیں بن جاتی ہیں، زندگیوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وہ خود بنا خود ہم ہوتے ہیں، خود ہماری وجہ سے ہماری زندگیوں میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایک رکاوٹ ہماری زندگی میں جو آئی وہ کس بنا پہ آئی؟ ایک تو احترام والدین اگر نہیں کیا گیا، کہ میرے بچے بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، ہر کوئی اس چیز کو سنیں، احترام والدین اگر نہیں کیا گیا تو زندگی میں مشکلات آنا ہی آنا۔ اس کے لیے تیار رہیں، آمادہ رہیں، اس کے لیے آمادہ رہیں، اور شکوہ بھی نہ کریں کہ میری زندگی میں یہ مشکل آ رہی، پریشانی آ رہی، روزی کی مجھے مشکل ہے، مریضی ہے، بیماری ہے، آزاری ہے، کماتا ہوں کوئی خیر و برکت نہیں، سب ڈاکٹر کھا جاتے ہیں، ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ اس کے بانی آپ ہیں، اس کے بانی آپ ہیں۔ ماں باپ کو راضی کر لو، سب صحیح ہو جائے گا معاملہ۔ ماں باپ کو راضی کر لیے، سارے راستے کھل جائیں گے، جو بند راستے ہو چکے ہیں سب کھل جائیں گے۔ تو ایک پہلی وجہ کون سی ہے؟ دعاؤں کو مستجاب نہ ہونے کی وجہیں ہماری کون سی آئیں جو ہماری دعاؤں کو پہنچتے پہنچتے روک دیتی ہیں؟ وہ کون ہے؟ والدین کے دکھے ہوئے دل۔ والدین کے دل اگر وہاں پر راضی ہو جائیں، والدین اگر ہم سے راضی ہو جائیں گے تو خود بخود ہماری یہ مشکل برطرف ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو معصوم نے فرمایا کہ شریک حیات کا راضی ہونا، گھر کے فیملی والوں کو، بچوں کا راضی ہونا، یعنی اگر ان کو خوش کر دیا جائے تو زندگی میں خود خوشیاں آ جائیں گی۔ کہتے بیوی کچھ نہیں چاہتی، اپنے شوہر کی ایک مسکان چاہتی ہے، اسے سوکھی روٹی اور نمک کھلاؤ گے تو وہ راضی رہے گی، کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اسے مرغ و مسلم کھلاؤ اور اگر اس کو سکون نہ ہو، گھر کا چین چھنا ہوا، وہ اس کے لیے بیکار ہے، اس کے لیے بیکار ہے۔
तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा, जो खुशियाँ लाना, बहरहाल धीरे धीरे अय्याम भी वो नज़दीक हो रहे हैं, बहरहाल हर ज़माने में हर चीज़ें खुशियाँ आती रहती हैं कि अपनी शरीक हयात से, बहरहाल अब तक तो जो सुन रहे हैं सभी शायद इंशाअल्लाह सबके घर वाले राज़ी हैं, लेकिन अगर राज़ी ना हुए तो इस पर अमल ज़रूर कर लीजिए कि पैगम्बर की जो हदीस है, जाकर अपनी बीवी से कह दें शरीक, वो भी ताज्जुब करेंगे कि आज ये किधर से सूरज निकल आया, आज किधर से सूरज निकल आया कि आज ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं तुमको चाहता हूँ। ये मेरी नसीहत उन मर्दों के लिए जो दुनिया भर में आई लव यू बांटते फिर रहे हैं फ्री के अंदर, अपने घर में एक मरतबा ले जाकर बांटिए, देखिए वहाँ से कैसे आपको खुशियाँ मिलेंगी। जाकर अपने शरीक हयात से कहिए कि मैं तुमको चाहता हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहते बीवी का दिल भर आएगा, वो आपके कदमों में रहने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। लेकिन बाज़ मौक़े पे उल्टा होता है, बाज़ बीवियाँ भी बड़ी अजीब व गरीब होती हैं, बड़ी बदतर होती हैं। जिस तरह से मर्द बदतर होते हैं वैसे औरतें बदतर होती हैं। हमारे यहाँ मसल की कही जाती है कि बाज़ औरतें बिल्कुल चुड़ैल के मानिंद होती हैं, है ऐसा है, यानी अजीब अखलाक उनका होता। दूसरे मर्दों से तो हंस हंस के बोलेंगी, दूसरे लोगों से तो क्या कहना प्यार मोहब्बत, लेकिन शौहर जब सामने आ गया, लीजिए बवाल आ गया या भला आ गई सामने, उनके लिए बोलने के लिए ज़र्रा बराबर उनके लिए वक्त नहीं होता। और ऐसे उनसे बातें करती देखा, इसलिए ये नमूने सामने आते, इसलिए बयां कर। जैसे गुलाम से गुफ्तगू की, नहीं शौहर है, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी तुम्हारी अगर शौहर की इताअत नहीं की, अगर शौहर की फर्माबरदारी नहीं की। शौहर की अगर बग़ैर इजाज़त के बग़ैर अगर घर के बाहर बीवी कदम रख देती है, उस वक्त तक जब घर में पलट के आती है, उस वक्त तक फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं, हर कदम पर उस पर जो है फरिश्ते लानत करते हैं। शौहर की इताअत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ज़िंदगियाँ इधर से भी सुधारी जा सकती हैं। बाज़ मौक़े पे होता है, बाज़ बेचारे शौहर ऐसे हैं, इतना सब कुछ किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीवी है कि उनका दिल ही नहीं भरता। बीवी हैं कि बेचारों कर कर के वो काम कर कर के हर तरीके से हराम हलाल हर तरीके से लाकर पूरा कर, लेकिन यहाँ जो है न फरमाइशें पूरी हो पा रही, न उनके शौक़ पूरे हो पा रहे। नहीं, ऐसी ज़िंदगी नहीं, इसको ज़िंदगी नहीं कहते हैं। इसराफ मना किया गया है, इसराफ ज़िंदगी में मना है। खाओ पियो ऐश करो, ज़िंदगियाँ खुशी खुशी गुजारो, क्यों इसराफ होता है? आज एक चीज़ जो हमारे में बहुत ज़्यादा माशरे में हो चुकी है वो है चश्मा चश्मी। हमारी बहन के यहाँ ये टीवी आया है तो हमारे यहाँ इससे अच्छा आना ज़रूरी है। हमारे साधु साहब ने जो है वो गाड़ी ली है तो उन्होंने ये गाड़ी ली तो मैं वो गाड़ी लूँगा। आज मैंने देखा वो फला होटल में गए खा रहे थे तो मैं जाऊँगा फला उस होटल में लेकर जाऊँगा फैमिली को। आज उन्होंने ये शूज़ बदला है तो मुझको ये शूज़ लेना है। क्यों? क्या आखिर ये क्यों? आज जो एक और मुसीबतें जो हमारी ज़िंदगी में आ रही है वो है चश्मा चश्मी। इंसान एक दूसरे को देख, अगर उनके पास गाड़ी है तो हमारा क्या फ़ायदा, उनके पास गाड़ी है तो हमारा क्या फ़ायदा। आए वो गाड़ी हमें मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वो माशाल्लाह सूट बूट में जा रहे हैं, हम एक फटे कुर्ते में जा रहे हैं, तो क्या वो हमें उतार के दे देंगे? खाली हम अंदर अंदर जलते ही तो रहेंगे। क्यों नहीं खुदा से दुआ करते हैं, परवरदिगार मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, पालने वाले तूने इनको दिया है तो मुझको क्यों नहीं देता माबूद। एक चीज़ इंसान के अंदर वो हसद पैदा हो गया, हसद और कीना, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं। अगर ये चीज़ दूर कर दी जाए तो ज़िंदगी की मुश्किलात भी हमारी दूर हो जाएंगी। चश्मा चश्मी ना हो, एक दूसरे को देखना ना हो, जो अल्लाह ने दिया उसी के ऊपर काने हो जाए। परवरदिगार तेरा शुक्र तूने जो मुझे दे दिया। देखें कैसी खैर व बरकतें उसमें आती हैं। जितना दिया उतने में, कहते हैं जितनी चादर उतना ही पैर फैला, जितनी चादर उतना पैर फैला। शुक्र करो परवरदिगार का पालने वाले मेरे माबूद, तूने जो मुझे दे दिया शुक्र। क्यों हम जलें? अगर कोई खा रहा है तो हमें क्या तकलीफ, वो भूखा है तो हम उसकी इमदाद करें। अगर वो खा रहा है, वो अच्छे से अच्छा पहन रहा है, अल्लाह ने उसे दिया है, हमें नहीं दिया तो हम क्यों जल रहे हैं? अजीब माशरा है। घर उनका बिल्डिंग है, उनकी बन रही, दिल हमारा बैठा जा रहा है। गाड़ी पे वो जा रहे हैं, पंचर हम हुए जा रहे हैं। ये कौन सी बला है? ये क्या है? खुदा से दुआ करे माबूद परवरदिगार पालने वाले, हे मेरे पालने वाले, मैं भी तेरा बंदा हूँ माबूद, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, मुझे भी इनायत कर दे। पालने वाले मेरी भी मुश्किल गिरफ्तारियों को दूर कर दे। तो ज़िंदगियों में बस अपनी बात को यहीं पे अब धीरे धीरे समेटता हूँ कि ज़िंदगियों में जो मुश्किलात हमारी कुछ चीज़ों से आई हैं, जिसकी वजह के बानी हम बने हैं। एक, घर के अंदर का सुकून छिन जाना, वो किस वजह से कि शरीक हयात या अपने बच्चों का राज़ी ना होना।
दूसरी चीज वालिदैन का राजी ना होना, ये हमारी दुआओं को रोक देती हैं। जो खुदा के पास जाती आती दुआएं हैं, ये टूटे हुए दिल वहां तक हमें रोक देते हैं, ये इसे आगे नहीं जाने देते। इस चीज को, दो चीज को राजी कर लें, देखिए आपकी जिंदगी में कैसे खैर बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल आज भी कुछ दुआ है जो आपकी खिदमत में बहरहाल पेश करना चाहता हूं कि काफ़ी शिकवे शिकायतें, काफ़ी मुश्किल परेशानियां लोगों ने बयां की हैं, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। दुआ करते हैं कि परवरदिगार अहले बैत के सदक़े में, चाहरदा मासूमीन के सदक़े में जो जो मुश्किल गिरफ़्तारियों में हैं, जिस तरह के भी उनकी मुश्किल परेशानियों को परवरदिगार इंशाअल्लाह बरतरफ कर दे। एक दुआ मैंने पहले कभी शायद बताई थी आप लोग को इसी टीवी के ऊपर, आज बहरहाल उस दुआ को दोबारा तकरार करना चाहता हूँ। काफ़ी फ़ोन आए हैं इस दुआ के लिए, काफ़ी लोगों ने कहा कि शायद उस दुआ को वो लोग लिख ना सके या क्या ना हो कर सके। एक दुआ कि जो हमारे और आपके आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नकल की गई है, कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को नकल किया है और बहुत सी किताबों में इसको नकल किया है। नक्शुल खुतूम के अंदर है और काफ़ी किताबों के अंदर जो है इस दुआ को नकल किया गया है कि इस दुआ के लिए, जैसा कि ख़ुद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, आका फरमा रहे हैं कि ये दुआ उस वक्त के लिए है, मौला से मनकूल है। फरमाते हैं कि जिस वक्त अपने गैर हो जाएं, बाज़ मौके पर होता है कि सब अपने होते हुए भी अपने नहीं होते। मौला फरमाए जिस वक्त अपने गैर हो जाएं और माशरा उसका दुश्मन हो जाए, यानी सब उसके दुश्मन हो चुके हों, सब उसे झुठलाने लगे हों, कोई उसके तरफ तवज्जो करने के लिए तैयार ना हो। मौला फरमा रहे हैं और लोग उसे बदनाम करने पर तुल जाएं, हक पे होता हुआ इंसान उस पर नाहक नाजेबा उसके ऊपर लोग तोहमतें लगाएं, उसको नीचा करने की कोशिशें की जाएं, उसको झुठलाने की कोशिश की जाए, उसको बदनाम करने की कोशिश की जाए, तो उस वक्त मौला फरमा रहे हैं कि इस दुआ को पढ़ा जाए। या ऐसी मुसीबत में मुब्तला हो चुका हो कि जिस मुसीबत का कोई इलाज नहीं, या ऐसी कोई बीमारी की जिसके अंदर मुब्तला हो चुका हो जिसका कोई इलाज नहीं होता। बाज़ मौके पे इंसान ऐसी ऐसी मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है कि दिमाग काम नहीं करता कि मैं करूं क्या। ऐसी मुसीबतों में घिर जाता है कि बस कुछ न जहन काम करता है, न दिमाग काम करता है कि बस अब इससे निजात कैसे मिले, कहाँ से किस तरह से यहाँ से निकला जाए। तो उस वक्त मासूम फरमा रहे हैं कि जब मुसीबतों में मुब्तला हो चुका हो, मुश्किल और गिरफ्तारियों ने उसे घेर रखा हो, हर तरफ से मुसीबतें उस पर आना शुरू हो गई। होता है कभी कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से मुसीबत आने लगती है, एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, मरीज़ी आई, बीमारी आई, आज़ारी आई, उसके साथ साथ पता चला पैसे की भी मुश्किलात हो गई, उस पर मकरूज़ भी होता। कहते जब एक आती है तो उसके साथ पता नहीं कितनी और लेकर आती है। कि उस वक्त मासूम फरमा रहे हैं कि जब मुसीबतें हर तरफ से घेर लें, हर तरफ से घेर लें और मुश्किल ही मुश्किल आना शुरू हो जाएं, तो उस वक्त के लिए मौला इरशाद फरमा रहे हैं, या मौला फरमाते हैं कि कोई ऐसे काम हो कि जो होते होते रुक जा रहे हों। बहुत से काम होता है कि होते होते पहुँचते पहुँचते आखिरी सीढ़ी तक पहुँचा और वहीं रुक गया, बड़ा अच्छा जा रहा था, आखिर में जाकर वहीं ठप हो गया। इसके लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए कि और तमाम हवाइज के लिए, किसी भी तरह की हाज, पहले ये जो दुआएं बताई जाती है ज़रूरी नहीं कि एक ही काम के लिए हो, ये हर चीज़ के लिए आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। मसलन बच्चों की शादी ब्याह है, नौकरी है, कारोबार है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, कामयाबी के लिए है, शौहर की कामयाबी के लिए है, घर के सुकून और चैन के लिए है, मरीज़ी के लिए है, बीमारी के लिए, यानी जो चीज़ें बताई जाती हैं, यानी तमाम चीज़ों की गिरह गुशा है, यानी हर चीज़ की गिरह खोलने के लिए, जो हमारी ज़िंदगियों में जो गिठाएँ लग गई हैं, जो गिराहें लग गई हैं, उन गिठाओं को खोलने के लिए दुआ मासूम ने हमारे लिए हदिया भेजा है। कह रहे मासूम ने तो बता दी, लेकिन अमल करना हमारा फ़र्ज़ है, जो उन्होंने बताया उस पर अमल किया जाए। दुआ बहुत ज़्यादा नहीं, एक मुख्तसर सी दुआ है, लेकिन निहायत मुजर्रब दुआ है, निहायत मुजर्रब दुआ है कि मासूम ने ये जो फ़वाइद इसके बताएं। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि इस दुआ को जो है, जो शख्स भी नमाज सुबह और नमाज मगरिब के बाद इस दुआ को पढ़ा जाए। देखिए यहाँ से एक तो दो फ़ायदा होगा, नमाज सुबह के बाद पढ़ेगा कि सुबह के बाद, कह रहे हैं नमाज सुबह के बाद भी खैर बरकतें ज़िंदगी में आती हैं। उस वक्त जब आदमी पढ़ेगा और तो उस वक्त खैर बरकत ज़िंदगी में ऐसे भी आना शुरू हो जाएंगी। वो रिस्क का वक्त होता है, रोज़ी तकसीम होने का वक्त होता है सुबह का वक्त। दूसरा वक्त मौला ने इरशाद फरमाया कि मगरिब के बाद, मगरिब के यानी जो बेहतरीन वक्त है वक्त दुआ का,
صبح کا بھی ٹائم جو ہے وہ بھی دعا کے لیے بہترین وقت ہے، اور جو مغرب اور عشاء کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی بہترین وقت ہے دعاؤں کا۔ جس طرح سے اس بات کو یہیں پہ روکوں، پھر آگے بڑھاتا ہوں اس حدیث کو، مولا کی اس دعا کو، کہ مغرب اور عشاء کا جو یہ وقت ہے، مغرب عشاء کا جو وقت ہے نہایت ہی دعاؤں کے لیے بہترین وقت ہے، کہ اس لیے اس جگہ پہ ایک جو چیز بیان کی گئی ہے کہ نماز بیان کی گئی ہے کہ یہ دونوں عبادت کے درمیان، یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں ایک 2 رکعت نماز یہاں پر بیان کی گئی ہے، وہ ہے 2 رکعت نماز، نماز غفیلہ، نماز غفیلہ۔ اس کو روکتے ہوئے ابھی اس کو بتاتا ہوں میں کہ بات آ گئی تو اس کو عرض کرتا چلوں کہ یہ کیسی بھی مشکل پریشانی آپ ہو، اس نماز کو پڑھیں، پھر اس کا آپ کرشمہ دیکھیں، اس نماز کو غفیلہ کو پڑھیں اور اس کے اثرات اور اس کی برکات اور اس کی خیر دیکھیں آپ کی نماز غفیلہ کے لیے۔ اس کے لیے معصوم نے فرمایا کیسی بھی مشکل ہو، مغرب اور عشاء کے بیچ میں 2 رکعت مخصوص طریقے سے مفاتی میں، ہر جگہ مساجد میں تو نماز غفیلہ کا اب تو طریقہ بھی لکھ کے لگائے جانے لگا ہے، سب جگہ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ جس کو دعا یاد نہیں، ضروری نہیں کہ وہ دعا زبانی ہی پڑھے، اس کو کتاب لے لی، چھوٹی کتابوں میں ہے یا کسی پیپر پہ لکھ لی، پرچے پہ لکھ لی، اس دعا کو جو اس میں جو ہے سورہ پڑھنا، اس کے بعد جو ہے آیت قرآنی ہیں، دعائیں ہیں جو اس میں پڑھنا ہے، اس کو دیکھ کے اس میں آپ اس میں پڑھ لیجئے، اور کوئی حرج نہیں اس میں پڑھنے میں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے جیسے بھی پڑھا جائے اس کو پڑھ لیں۔ غفیلہ 2 رکعت نماز ہے، اس کا وقت بھی معین ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان اس کو 2 رکعت کو پڑھ لیا جائے۔ کہ معصوم فرماتے ہیں کسی بھی شے کے لیے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کے لیے وہ ضرور کارگر ہوگی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا چوتھے امام کا، کہ جس وقت رہائی ہو رہی تھی، جب قافلہ رہا ہو رہا تھا، تو یزید ایک مرتبہ پشیماں ہو کے یہ ملعون آتا ہے آقا امام زین العابدین کے پاس۔ بی بی زینب سارا منظر دیکھ رہی ہیں کہ سامنے آ کر کہتا ہے کہ اے علی ابن الحسین، اگر میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں تو کیا آپ اس کے جواب دیں گے؟ مولا کہتے ہیں میں امام ہوں، تم مجھ سے جو پوچھو گے میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ تو ایک مرتبہ مولا سے سوال کرتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے خاندان کو تباہ اور برباد کیا، میں نے آپ کے بابا کو مارا، میں نے آپ کے بھیا کو شہید کیا، میں نے آپ کے امو کو شہید کیا، سب کو یعنی پورا کہتا گیا۔ پھر کہتا ہے کہ یزید کہتا ہے کیا میرے جیسا انسان بھی، یعنی دنیا کا فاجر ترین انسان، فاسق ترین انسان، کہتا ہے کیا میرے جیسا انسان بھی بخشا جا سکتا ہے؟ بہت بڑی بات ہوتی ہے، معصوم سے سوال کر رہا ہے، کیا میرے جیسا انسان کہ جس نے آپ کے خاندان کو تباہ اور برباد کر دیا، یعنی ساری چیزیں سامنے تھی مولا کے۔ کہہ رہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں کہ میرا لال کیا جواب دینے جا رہا ہے اس کو۔ یہ کہتا ہے کہ کیا میرے جیسا انسان بھی بخشا جا سکتا ہے؟ مولا کہتے ہیں ہاں، تیرے جیسا انسان بھی بخشا جا سکتا ہے، یعنی تجھ جیسا فاجر و فاسق انسان، اپنے لفظوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی تجھ جیسا فاسق و فاجر انسان بھی بخشا جا سکتا ہے۔ ہم نے تو اتنے معاذ اللہ گناہ نہ کیے ہوں گے جتنے اس نے کیے تھے، جب ویسا انسان بخشا جا سکتا ہے تو ہم آپ تو بے درجہ اولا بخشے جا سکتے ہیں۔ کہتے مولا سے سوال کیسے؟ مولا نے کہا ہاں، تیرے جیسا انسان بھی بخشا جا سکتا ہے۔ کہا کس طرح سے؟ کہا تجھ کو ایک کام کرنا پڑے گا، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز نافلہ پڑھ لیا کر، اللہ تجھے بخش دے گا، اللہ تجھے بخش دے گا۔ اس نے سنا، سن کر وہاں سے چلا گیا۔ جب پلٹ کیا چوتھے امام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھی، کہتی میرے لال یہ کیا تو نے اس کو بتا دیا؟ بی بی نے سوال کر لیا۔ مولا کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، میں امام ہوں، میں امام ہوں، مجھ سے کافر، مشرک، بدتر سے بدتر، اچھے سے اچھا انسان جو بھی مجھ سے سوال کرے گا میں اسے جواب دوں گا، میں اسے راستہ بتاؤں گا۔ اے پھوپھی اماں میں امام ہوں، اس نے بحیثیت امام مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے اس کے سوال کا جواب دیا اور اس کو میں نے راستہ بتایا۔ کہا تم نے اس کو بتا دیا کہ نماز غفیلہ پڑھ لیا کرو، بخش دیے جاؤ گے؟ مولا کہتے اے پھوپھی اماں، بتانا میرا فرض تھا، جو شخص 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو وہ نماز غفیلہ پڑھے گا؟ جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو وہ نماز غفیلہ پڑھے گا؟ معصوم نے کہا بتانا میرا فرض تھا کہ میں نے بتایا، لیکن مولا کو معلوم تھا کہ یہ شخص کر نہیں سکتا،
اسی طرح یہ دعائیں ہیں معصوم نے ہمیں بتائی ہیں کہ دیکھو نماز صبح کے بعد اس کو پڑھنا ہے. جب نماز صبح کے لیے ہم اٹھیں گے تبھی تو پڑھی جائے گی. مولا نے تو بتا دیا. نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے. جب نماز مغرب ہم پڑھیں گے تب دعا پڑھی جائے گی, تب تو اثر کرے گی. یعنی معصوم نے راستے ہمیں بتا دیے ہیں. اب یہ کرنا نہ کرنا یہ ہمارے اوپر ہے کہ معصوم نے جس طرح اس کے لیے بھی راستہ بتایا کہ تم بخشے جا سکتے ہو, یہاں پر بھی مولا حسین نے ہمارے لیے ساری مشکلوں کی جو ہے دعا اس میں جو ہے ایک دوا کے ذریعے ہمیں دے دی. دعا جیسے ایک مکسچر دے دیا جائے کسی کو, ساری چیزوں کو مریض بیماری کو اٹھا کے ایک انجیکشن لگا دیا جائے یا ایک سرپ اس کو دے دیا جائے, اسی طریقے سے مولا نے یہ تمام مشکلات کا ایک مکسچر ہم کو دے دے کہ اگر یہ پی لو گے دور ہو جائے گی. اگر اس دعا کو پڑھ لو گے, اس کو پڑھا کرو, عادت بنا لو اپنی, تو تمہاری مشکلات جو ہے برطرف ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ دعاؤں پر جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یقین. اب یعنی کہ نہیں ہو رہا کام تو آدمی چھوڑ ہی دے, نہیں, کرتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, اثر ہوگا. بعض مواقع کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹیں آتی چلی جاتی ہیں, روک دیتی ہیں. کچھ ہماری ایسی اعمال ہوتے ہیں, رفتار ہوتی ہے, گفتار ہوتی ہے, زندگی کی کچھ چیز ہوتی ہے, کھان پین ہوتا ہے کہ ہم پڑھ بھی رہیں, کر بھی رہیں, لیکن وہ چیزیں ہمارے لیے رکاوٹیں آتی ہیں. ہم کرتے جائیں, وہ دھیرے دھیرے ادھر پاک ہوتی چلی جائیں گی, پھر اس کے بعد یہ چیز وہاں پر آ جائے گی. تو معصوم نے فرمایا اس چیز کے لیے, مولا فرماتے ہیں کہ نماز صبح کے بعد اور نماز مغرب کے بعد اگر کوئی شخص کو پڑھے کہ جو چیزیں اوپر بیان کی میں نے, کہ وہ اس کی وہ مشکل گرفتاریاں دور ہو جائیں گی. دعا یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکلماتک وماقد عرشک وسکان سماواتک وانبیائک ورسلک ان تستجیب لی فقد راحقنی من امری اسر فاسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تعجل لی من امری فرجن و مخرجا. یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی دعا کو مانگ لیا جائے کہ انشاءاللہ پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو پورا کرے گا اور مشکل گرفتاریوں کو دور کرے گا. آئیں دعا کیا جائے اپنے زمانے کے امام کے لیے, اور ساتھ میں اس دعا کو سب لوگ جہاں جہاں تک یہ آوازیں سن رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں, دعا امام زمانہ ساتھ میں پڑھتے ہیں, اور آقا کو واسطہ دیتے ہیں ان کے اجداد کا کہ ہماری زندگیوں میں جو گرہیں لگ گئی ہیں, جو مشکلات آ گئی ہیں, ان سب کو جو ہے برطرف کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. آئیں واسطہ دیں اپنے مولا امام زمانہ کو,
ان کے جد اعلی مولا امیر المومنین کا آئیں اپنے آقا کو واسطہ دیں ان کی جدہ زہرا کا، آئیں واسطہ دیں اپنے آقا کو ان کے جد امام حسین کا، کہ جن کے لیے خود امام زمانہ نے ارشاد فرمایا زیارت ناہیہ میں میرا سلام ہو میرے جد حسین پر، کہ جس کا جسم نازنین نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، ہاتھوں کو چھوڑیں گے مولا امام زمانہ، پھر کس جگہ آپ کے جد حسین کا جسم تھا؟ آقا فرماتے ہیں میرے جد کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا، تیروں پہ معلق تھا، خدا لعنت کرے شمر ملعون پر۔ اپنی حوائج کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلیں، آئے آقا حسین کے سامنے تصور کریں کہ ذریعے حسین کے سامنے ہم سب کھڑے ہوئے، سرزمین کربلا پہ اس وقت ہم سب پہنچے ہوئے، کہتے ہیں کہ اس ملعون نے آقا کے جسم کی بے احترامی کی۔ عجیب روایت کا جملہ ہے، کہتے یہ ملعون آقا حسین کے جسم اطہر پر سوار تھا، ہاتھ میں کند خنجر تھا، کہتے یہ سارا منظر ایک بہن ایک بلندی سے دیکھ رہی، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے اپنے بھیا حسین کو دیکھا۔ زینب کہتی ہے شمر چھوڑ دے میرے بھیا کو، میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا؟ کہتے جیسے ہی بھائی کے کانوں میں صدا پہنچی، آواز دیتے ہیں اے بہن زینب خیمے میں پلٹ جاؤ، میری بہن ابھی حسین زندہ ہے۔ غضب ہو گیا مقتل کا جملہ، جیسے ہی بی بی خیمے میں پہنچتی ہیں، ابھی قدم کا رکھنا ہی تھا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، ندا گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ زینب گھبرائی بھاگی امام زین العابدین کے پاس آ گئی۔ زمین کربلا ہل رہی تھی، آسمان سے خون کی بارش تھی، امام کو بیدار کیا ہے میرے لال دیکھو کہیں قیامت تو آ نہ گئی۔ امام نے کہا پھوپھی ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دے، خیمے کا پردہ ہٹنا تھا، غضب ہو گیا۔ مولا نے کہا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، پھوپھی میرے بابا کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا، میرے بابا کو مقتل میں شہید کیا۔ پروردگارا پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں ذکر کا، اے میرے معبود جو میری مائر بہنیں میرے بھائی اس وقت جو بھی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، میرے معبود مجھے نہیں معلوم کس کی کون سی مشکل اور گرفتاری ہے پروردگار،
4 मासूमीन के सदक़े में परवरदिगार इन सब की हम सब की जो भी मुश्किल गिरफ्तारियां उन्हें दूर कर दे। पालने वाले मेरे माबूद भेज दे मुंतकिम ज़हरा को भेज दे, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले ऐसे हजरात जो कि बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दे, जिन्हें औलाद दी तूने उन्हें नेक और सालिह बना। माबूद जिन्हें औलाद दी, जो माएँ और बाप अपने बच्चों की शादी ब्याह और रिश्तों के लिए परेशान है, परवरदिगार पालने वाले 4 मासूमीन का तुझे वास्ता, इन अय्याम का वास्ता परवरदिगार है मेरे माबूद, उन सब को बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। खुदाया परवरदिगार जो मरीज व बीमार व अलील यहाँ घर व हॉस्पिटल हो जहाँ कहीं भी हैं, जिन जिन लोगों ने इल्तिमा से दुआ कहा या नहीं कहा, परवरदिगार पालने वाले उन सब को बेहक इमाम ज़माना जल्द अज जल्द शिफाए आजिल इनायत कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले मेरे माबूद जो हज ज़ियारात के मुतमन्नी हैं उन सबको हज ज़ियारात की तौफीक इनायत कर दे। खुदाया परवरदिगार जो ज़ियारात पे गए हैं उनको बार बार जाना नसीब कर, जो नहीं गए उन्हें भी इन बारगाहों में हाज़री का शरफ दे दे। परवरदिगार पालने वाले हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले हम सबको वालिदैन की इताअत करने की तौफीक इनायत कर दे। खुदाया माबूद जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ों को अपने अज़गैब से अदा कर दे। पालने वाले जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी से लगा दे, जिन्हें रोज़ी दी उनके रिस्क में खैर व बरकत इनायत कर दे। माबूद जो कैद में हैं, पालने वाले जो कैद की सहूबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, परवरदिगारा उन सब को रिहाई नसीब कर दे। ए मेरे पालने वाले माबूद तू बड़ा रहीम व करीम व गफूर है। पालने वाले हम भी गुनहगार तेरे बंदे हैं माबूद, हम भी गुनाहों में मुलव्विस हैं। खुदाया तुझे तेरी कनीज़ खास का वास्ता, तुझे अमीर कायनात का वास्ता, तुझे पैगंबर आज़म का वास्ता, तमाम मासूमीन का वास्ता। ये पालने वाले हम सब के तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। माबूद हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारे आबा और अजदाद मरहुमीन को बख्श दे। आखिर में आप सबसे इल्तिजा है कि 1 मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके आप सबके जितने मरहुमीन हैं और ऐसे हजरात कि जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं है उन सबको याद करते हुए, और ताज़ा गुज़िश्ता जो ताज़ा भी दुनिया से गए हैं उन सबको याद करते हुए एक सूरह फातिहा आप लोग पढ़ के बख्श दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।